أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ پاک کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کے ہم پر بے پناہ احسانات ہیں۔ میرا بیسیکلی شروع سے ہی درس و تدریس سے ایک تعلق رہا ہے، اور بہت عرصہ میں نے بچوں کو اسلامیات کے بچوں کو فقہ، الحدیث، قرآن مجید جو ہے اس کی تعلیم دی ہے۔ باقی چھوٹے بچوں کو بھی پڑھاتی رہی ہوں۔ ساری زندگی میری جتنی بھی گزری ہے وہ درس و تدریس میں ہی گزری ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ایسا اتفاق ہوا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ اٹلی میں رہتے تھے، تو مجھے اٹلی جانا پڑا، اور پھر میرا رابطہ جو ہے وہ کٹ گیا۔ تو عادت پڑی ہوئی تھی، اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، ان کے امتی ہونے کے ناطے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم جو علم ہمارے پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے میں نے بڑی کوشش بھی کی اور تردد بھی کیا کہ میں رابطہ جو ہے وہ میرا دوسروں سے ہو سکے، لیکن زندگی کی بہت ساری آزمائشیں تھیں جن کی وجہ سے بہت سے حالات ایسے ہو گئے جن کی وجہ سے میں اپنا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رکھ سکی۔ تو پھر مجھے اللہ پاک نے ایک چانس دیا، ایک موقع دیا کہ ہم اٹلی سے یو کے موو ہو گئے۔ تو یہاں آنے کا بیسیکلی مقصد یہی تھا میرا کہ بچوں کو جو ہے وہ میں قرآن مجید کی تعلیم دوں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو آگے بڑھاؤں، اور قرآن مجید کے ساتھ ایک میرا جو تعلق ہے، جو میرا رشتہ قائم ہوا تھا، وہ ویسا ہی دوبارہ قائم ہو جائے۔ ٹوٹا تو نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ویسا نہیں رہا تھا جیسا پہلے تھا۔ تو اس کے لیے پھر مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ گھر میں درس و تدریس کا اہتمام کیا جائے، لیکن ہر بندے کی مصروفیات ہوتی ہیں، ہر بندے کی اپنی ایک لائف سٹائل ہوتا ہے۔ تو بہت میرے چاہنے کے باوجود، 3 سال کی بھرپور کوشش کے باوجود بھی لوگ جو ہیں وہ گھروں سے نکلنے پہ آمادہ نہیں ہوئے۔ تو بس ایک دل میں کسک جو ہے وہ چلی آ رہی تھی، اور کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ایک دن میری بہت پیاری دوست جن کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک جو ہے وہ یوٹیوب کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کو پڑھانا شروع کریں۔ تو بس وہ ان کی بات میرے دل کو لگی۔ تو میں نے ایسے اپنے جو شاگرد تھے ان سے بھی ذکر کیا، وہ بھی سب بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اور سب کے پرزور اصرار پر جو ہے وہ میں نے اس چیز کو دوبارہ شروع کیا ہے۔ اور مجھے خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میرا رابطہ جو ہے جو ٹوٹا ہوا تھا، اب میرے شہر سے، میرے لوگوں سے، میرے شاگردوں سے وہ دوبارہ سے بحال ہو رہا ہے، اور ان سب کی بے پناہ دعاؤں، بے پناہ ان کی خواہشات کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو آپ سب کی مدد جو ہے وہ میرے شامل حال رہی، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی خاص مدد کے ذریعے ہم اس کو آگے جو ہے وہ بڑھائیں گے، اور اس سے فائدہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پھیلا رہے ہیں، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو کاش کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، اور کہ ہم قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو قرآن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی، قرآن حکیم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بہت پیاری کتاب ہے، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے جو ہے وہ نازل فرمائی۔ تو
जैसे हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें दुनिया में लाने के खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो काश कि हम भी उन लोगों में शामिल हो जाएं और कि हम कुरान को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। तो कुरान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, कुरान हकीम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत प्यारी किताब है, जो इंसानों की हदायत के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो नाजिल फरमाई। तो जैसे हमारे वालिदैन जो हैं वो हमें दुनिया में लाने का सबब बनते हैं, तो उनके हम पर हकूक़ होते हैं, हमें उनका अदब करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी तरह से अल्लाह पाक ने रिश्तेदारों के हकूक़ बताए, हमसायों के हकूक़ बताए, असातिज़ा के हकूक़ बताए। तो इसी तरह से कुरान मजीद के भी हम पर हक़ हैं। तो बेसिकली कुरान के हम पर 5 हक़ हैं। सबसे पहला तो ये है कि हम इसको अल्लाह की सच्ची किताब मानें, जो कि हम सब मानते हैं। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही व बिल यौमिल आखिर। तो हम अल्लाह की सारी किताबें जो हैं उन पर ईमान लाते हैं, बेशमुल कुरान मजीद के। तो दूसरा हक़ इसका ये है कि हम इसको पढ़ें, जैसे हम इससे पढ़ते हैं। जैसे नाज़रा है, सभी को पढ़ना आता है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, जैसे ऊपर से देख के हम पढ़ते हैं, तो ये भी बहुत सवाब का बायस है, बहुत इसमें भी खैर व बरकत है। और तीसरे नंबर पर तीसरा इसका हक़ ये है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें, यानी कि हम अरबी हमारी ज़ुबान तो नहीं है, तो ज़ाहिर है हमें कैसे समझ आएगी। तो उसके लिए हमें अरबी लुग़त जो है उसको सीखना पड़ेगा, कुरान को तर्जुमा सीखना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें क्या कहा है। बिन देखे तो ऊपर से देख के हम पढ़े चले जाते हैं, हमने इस किताब हदायत को किताब सवाब बना दिया। कोई मर जाता है तो उसके लिए सूरह यासीन मुबारका पढ़ते हैं, उसके लिए सूरत मुल्क पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत इसमें भी खैर व बरकत है। कोई मुश्किल होती है तो उसके लिए भी हम कोई आयत करीमा पढ़ते हैं। मतलब ये अल्लाह पाक ने बेसिकली किताब हदायत दी थी हमें, हुदल लिल मुत्तकीन। तो हदायत को तो हमने छोड़ ही दिया, हमने तो इसको किताब सवाब बना दिया कि 26 पढ़ेंगे, 10 सिपारे पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, सूरह यासीन पढ़ेंगे तो इतना सवाब मिलेगा, रात को सोने से पहले ये सूरतें पढ़ें, सुबह उठ के ये सूरतें पढ़ें। मतलब उसको समझना तो हमारे मतलब है ही नहीं, माशरत से ही ख़त्म हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको समझें, ठीक है। और ये इसके तर्जुमा जो और तशरीह जो है वो हमें पता चले कि अल्लाह पाक ने ये आयत किस मौका पर किस मकसद के लिए नाजिल फरमाई, और फिर उस पर हम अमल करें। चौथे नंबर पर इसको तो हम डिटेल से इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग से जो है वो लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। अभी मैं सरसरी सा ही बता रही हूँ कि चौथे नंबर पर ये है कि हम फिर इस पर अमल करें, एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है, कि क्या अल्लाह पाक ने हमें जो जो बातें बताई हैं, जो जो अहकामात अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हमारे लिए नाजिल फरमाए, तो अगर हम उनके मुताबिक अमल करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो फिर हम उस पर तजर्बा करके देखें कि अल्लाह पाक के अहकामात में कौन कौन सी हिकमतें पोशीदा हैं, क्या जो अल्लाह पाक ने बताया है वैसा ही होता है, ठीक है। तो उस पर अमल पैरा हो, उसको अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना ले। जो अल्लाह ने कहा ऐसे जिंदगी बसर करो तो वैसे जिंदगी बसर करें। अल्लाह ने कहा ऐसे चलो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, कौन सी जिंदगी का ऐसा पहलू है जो कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान नहीं फरमाया। दुनिया के तमाम अलूम का मंबा जो है वो कुरान मजीद है, सारे अलूम के सोते इसी से फूटते हैं, सारी नहरें इसी समंदर से निकलती हैं। तो इसको हम अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना लें। और पांचवी बात यह है कि फिर जो बातें हमें समझ आई हैं, जो बातें हमने इस कुरान मजीद से सीखी हैं, जो अहकामात हमें अल्लाह पाक ने दिए हैं, हम दूसरों को भी दूसरों तक उनको पहुंचाएं, दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने, ठीक है। तो ये दूसरों तक पहुंचाने का जो है वो एक सिलसिला ही मैंने शुरू किया है,
آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی تمنائیں، نیک خواہشات میرے شامل حال رہیں تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو بہتر طریقے سے جاری و ساری رکھ سکیں گے.